here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. A sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. I know I'm floating on this dream, but ఇది ఇంగ్వేనియా ఓల్డ్ మైన్స్కి వెళ్ళడానికి ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ గేట్ ఉంటుంది, అలాగే రేంజర్ ఉంటారు. మనము మన ఓన్ వెహికల్స్లోనే వెళ్ళాలి. మామూలుగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అలా ఏమీ ఉండదు. అలాగే టూరిస్టులు అలా వస్తారు కదా, అలా వెహికల్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. అలాగే మనం ఇక్కడ రేంజర్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళి మనము మైన్స్ అంతా చూసేయచ్చు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. మీరు ఎలా ఉన్నారనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఏంటి సీత ఎక్కడికి వచ్చింది అనుకుంటున్నారా? అవునండి, ఇది నివేనియా మైన్స్ అండి, స్వాజిలాండ్లో నివేనియా ఓల్డ్ మైన్స్, ఐరన్ ఓర్ మైన్స్. నేను ఈరోజు మీకు ఇదంతా చూపిస్తాను అండ్ దీని గురించి కూడా చెప్తాను. చాలా ఓల్డ్ మైన్ అండి ఇది. ఇంకో చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లోపలికి వెళ్ళిపోదాం పదండి. ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. చాలా బాగుంటుంది అంతా. It's just built in 1974. Oh, Yes, this road is one of the oldest road in Swaziland, okay. which they used by those 1974. 1964. Sorry. 64. Oh, Yes, this road was. it's built by those people who used to mine, and then this side is where the water reservoir they used to get the mine. It's built by those people who come in 1964 to 78. Yes, that village is where the people who work in the mine they stay. Oh. And also on this side, you have another mine. We call it a treatment plant. Oh, Yes, I will show you where the trend starts during Okay. the time of mining. Okay, okay. All this mine. oh, good. Yes. మనం ఇప్పుడు మైన్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. ఇది వచ్చేసి ఇంగ్వేనియా ఐరన్ ఓర్ మైన్ అండి, వరల్డ్లోనే ఓల్డెస్ట్ మైన్. దీనికి 43,000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. అంటే 43,000 సంవత్సరాల కిందట దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఇది ఐరన్ ఓర్ మైన్. ఐరన్ ఓర్ మైన్ అంటే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా. అలాగే ఈ డీప్ ప్లేస్ ఉంది కదా, ఈ డీప్ ప్లేస్ అంతా సరౌండింగ్స్ ఇదంతా ఈ మౌంటైన్స్ లాగా ఉంది కదా, ఇదంతా ఓల్డ్ మైన్స్ అండి. అండ్ అటు సైడు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇదంతా చూపిస్తున్నాను కదా, దీనికి అటు సైడ్ కూడా కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేసెస్. నేను మీకు అది నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఇప్పుడైతే ఈ మైన్స్ గురించి అంటే ఇవి ఎప్పుడు అంటే దీన్ని ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు రన్ అయ్యింది, అలాంటి విషయాలన్నీ మీకు మన రేంజర్ మీకు
పూర్తిగా వివరిస్తారు. అండ్ విజిటర్స్ కూడా చాలామంది వస్తూ ఉంటారండి. మీరైతే అతని మాటలు వినండి. Okay, this is Ngwenya mine. This mine is started mining in 1964 and it's closed in 1978. It is the Japanese government who show interest in this mine. And the company that mined here is the South African-based company, which is the Anglo-American. And then they get something like 28,370,000 tons of iron ore, high quality. And then as they mine here, they and then on other side, while they're mining, they meet the water underground. Underground. Okay. And then the level of the water, it doesn't get dry. It just remains coastal. Okay. And then while they're mining there is water that comes from underground, which means there is a mine there. And then on the other side, while they're mining, they just pick up at the oldest mine to not destroy it. Because it is the world's oldest mine. They find some charcoal there and then they put it on a radiocarbon. And then it dated back to 43,000 years BC, which is the world's oldest mine in the world. And then we do have some of the sites which they never carbonated. And then here they mine the speculite, the red speculite and the hematite. Okay. The hematite is just the glittering part of the stone. So they use it to make up for themselves, to make it to glitter. The speculite, they use it as for rain making. I mean the ochre, they use it for rain making. And they also put it on their elbow and mix it with the mamba poisonous, so that when they shoot an animal, the poison will get to the animal gradually until they follow animal until they die. And those people who used to mine in the oldest mine were not stable, were nomadic. Nomadic means it's from one place to another. Another place. Yes, Yeah. because they were hunting. And also they also take the red hematite and mix it with eland furs. And then they do the bushman painting, as we do have in Samini and Sandland, which is still exists today. At the moment, this is the world's oldest mine. World oldest mine. Huh? World oldest mine. Yes, it's the world's oldest mine. Yeah. It's up there. We are going to reach there. Ngwenya, as we go to the oldest mine, there is a mountain. When you look at the mountain, it looks like a image of a crocodile. Crocodile. That's why they name this place is Ngwenya. Yeah, That that is mountains crocodile. look like A crocodile. On crocodile. other side. other side. Yes, you're gonna see it when you go to the oldest mine. Okay. It looks like a crocodile. Yeah. And then on other side, we call it Oshuk. Oshuk. That is South African people. When you from South Africa, go to the gate, you're going to Ngwenya. When you come from other side, you go to Oshuk. Yes. ఇది వచ్చేసి ఆ డీప్ వచ్చేసి 240 మీటర్స్ ఉందంటండి అది. అండ్ ఇటు సైడ్ అయితే మనం యాక్చువల్గా అటు సైడ్ నుంచి చూస్తే ఇది క్రొకడైల్ షేప్లో ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని నివేనియా మైన్స్ అంటారు. దీన్ని నివేనియా అంటే క్రొకడైల్ అని అర్థం. ఇటు సైడ్ నుంచి అయితే కనపడదు, కానీ మనకి అటు సైడ్ నుంచి వస్తే క్రొకడైల్ లాగా ఉంటుంది. ఇది చూడండి ఎంత డీప్గా ఉందో అసలు. మామూలుగా వర్షం పడేటప్పుడు అయితే అక్కడ వాటర్ అంతా బాగా ఫ్లో ఉంటుంది, వాటర్ ఫాల్స్ లాగా. చూడండి అక్కడంతా కనిపిస్తుంది కదా. అతను రేంజర్ చెప్పిన మాటలు విన్నారు కదండి దీని గురించి. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి రెడ్ ఓకర్ అని ఉంటుందండి. అది వచ్చేసి ఇంతకు ముందు అయితే మామూలుగా ఇది మన రాక్స్ ఉంటాయి కదా, రాక్స్ పెయింటింగ్కి యూజ్ చేసేవాళ్ళంట. అలాగే మామూలుగా లేడీస్ ఉంటారు కదా, ఫంక్షన్స్కి అలాగంతా మేకప్కి కూడా యూజ్ చేసేవాళ్ళంట. ఇది వచ్చేసి మామూలుగా ఇది నివేనియా విజిటర్ సెంటర్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మ్యూజియం ఉండింది, కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏదో ఫైర్ అయ్యింది. గ్లాసెస్ అంతా పగిలిపోయి ఉన్నాయి, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. మా కిడ్స్ చెప్తారు, ఎందుకంటే వీళ్ళు స్కూల్లో కూడా వచ్చినారనమాట పిక్నిక్. సో ఇది యాక్చువల్గా కిచెన్ ఉండేది. ఇది అది హాలో, అది క్లాసిక్ హీటర్. వాట్ ఈస్ దిస్? హీటర్, క్లాసిక్ హీటర్, క్లాసిక్ హీటరా? ఓల్డ్ టైమ్స్ హీటర్. కేర్ఫుల్ నానా. దీంట్లో ఉద్దేసి ఫైర్ పెడతారు. ఓ అదే దీనికే లేదు, నాకు తెలిసి హీటర్ కాదు అనుకుంటా.
ఏంటి నాన్న ఇది క్లాసిక్ హీటరా? తెలీదు, క్లాసిక్ హీటర్ లా ఉంది కానీ నాకు తెలీదు. దీనికి కామ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ దీనికి ఇట్లా అని చూడు. ఇది వచ్చేసి క్లాసిక్ హీటర్ అంటండి. ఇది కాదు, నాకు తెలీదు. తెలీదు ఎగ్జాక్ట్లీ. కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఇక్కడంతా చాలా గాజులు ఉన్నాయి. బాగుండేది ఇంతకు ముందు. బాంబు అయినట్టుంది మోస్ట్లీ. ఇక్కడ ఒకటి మామూలుగా మన శ్రీకృష్ణుడి ఐడియల్ కూడా ఉండిందండి. మరి ఎవరు అంటే ఇది ఫైర్ అయినప్పుడు తీసుకెళ్ళి వేరే చోట పెట్టారంట. యాక్చువల్లీ మన ఇండియన్స్ ఎప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ అన్నమాట ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బిజినెస్ పర్పస్ వాళ్ళు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారంట మనకు కృష్ణ ఐడియల్ని. సో యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ హిందూ టెంపుల్స్ ఏమీ లేవు, అయితే ఐడియల్ ఉందంట. సో చూడాలి నెక్స్ట్ టైం. పోదాం, ఇట్లా పోదాం. బోన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి సిమెంట్. క్లాసిక్ హీటర్ కాదనుకుంటా, మోస్ట్లీ కాదు, ట్రైన్ లాగా అనుకుంటా. వీఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ షూర్ దట్ ఇట్స్ క్లాసిక్ హీటర్. అక్కడ పోదాం. బాత్రూమ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఇదే పాప మా బాబు అప్పటి నుంచి క్లాసిక్ హీటర్ అని చెప్తున్నారు కదా. అది మామూలుగా అయితే ఇప్పుడైతే క్లాసిక్ హీటర్ అనే అంటారు, కానీ ఇది వచ్చేసి ట్రైన్ అండి. మనకు ఓల్డ్ ట్రైన్స్ ఉంటాయి కదా ఇంజను, ఆ ఇంజను అప్పుడు బొగ్గుతో అంటే బాయిలర్ ఉంటుంది కదా, బొగ్గుతో నడిపించే వాళ్ళు కదా, అది ఆ ఇంజన్ యొక్క బాయిలర్ అంట అది. సో బాబు చెప్పింది అయితే కరెక్టే. ఇక్కడ ఏదో డైనింగ్ ప్లేస్ ఉందంట, చూద్దాం పదండి. మా పిల్లలు చూపిస్తారు. వాళ్ళు లాస్ట్ టైము పిక్నిక్ వచ్చిన్నారు, స్కూల్కి అవుటింగ్ వచ్చారనమాట. అప్పుడు ఇక్కడంతా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించారు, అందుకే వీళ్ళకంతా బాగా తెలుసు అనమాట. ఇక్కడ ఏదో వాటర్ పోవడానికి. యా చూడండి ఎంత బాగుందో. ఓకే ఓకే నాన్న. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ మనం అంటే గ్రిల్ చేసుకుంటాం కదా, బార్బిక్యూ అలాగా. ఎంత బాగుందో చూడండి. అండ్ ఇక్కడంతా చాలా బాగుంది. ఇక్కడంతా డైనింగ్. ఇక్కడ వచ్చి అంటే విజిటర్స్ వస్తారు కదా, అప్పుడు వచ్చి చూడ్డానికి. అక్కడ వచ్చేసి బాత్రూమ్స్ ఉన్నాయి, వాష్రూమ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి సిట్ ఏరియా అనమాట. ఇక్కడే తెచ్చుకొని మామూలుగా బార్బిక్యూ చేసుకొని తినచ్చు. ఇక్కడంతా చూడండి, ఇదిగోండి గ్రిల్. ఇలా గ్రిల్ పెట్టుకొని ఏదైనా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ గ్రిల్ చేసుకోవచ్చు కుక్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు మనకి కోవిడ్ వల్ల ఎవ్వరు రాలేదు, కానీ లేకపోతే బాగా జనాలు ఉంటారు. ఇక్కడ ఏదో ఉంది, ఏమంది, డు నాట్ బియాండ్ దిస్ పాయింట్ ఎస్ఎన్టీసీ అండ్ ఇట్స్ ఏజెంట్ షాల్ నాట్ బి లయబుల్ ఫర్ ఎనీ ఇంజురీ ఆర్ డ్యామేజ్ ఇంకర్డ్ బై ఎనీ వన్ హూ డిస్గార్డ్స్ దిస్ వార్నింగ్. ఇంకోటి వార్నింగ్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ వచ్చి మనకి ఏమైనా మాకు సంబంధం లేదనేసి. ఇంకోటి అంటే డేంజర్. ఇంకోటి మీన్స్ డేంజర్, అంటే సిస్వాతిలో ఇంకోటి అంటే డేంజర్ అనేసి. ఇక్కడ కింద దీనిలాగానే సేమ్ కానీ సిస్వాతిలో. ఓకే, వీళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు వరల్డ్లోనే ఓల్డెస్ట్ ఐరన్ ఓర్ మైన్ గురించి. మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటి అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్.